Kandiria, she is about to come in a 5 minutes. I also welcome her, Dr. Mansi Kandiria, lead consultant medical oncology at Spurs Hospital, Sarjapur Road and RR Nagar, Bangalore. And I also welcome Dr. Aditya Murali sir, senior consultant medical oncologist at HCG Hospital, Hebbal, Bangalore. They will be sharing key insights on the disease along with important national-wide and Bangalore-specific findings from the report. Thank you for being here and for helping us amplify this important message. I now invite Dr. Suresh Babu sir to begin the session. Thank you. What is the survey and what is the importance of this survey and all those things. So March month is traditionally be celebrated as a colorectal cancer awareness month. So to give you a free few introduction, every year around 65,000 new colorectal cancers are diagnosed in our country, that is in India. Among 65,000, 38,000 people every day die because of the colorectal cancers. If you see the Globocon, that is the part of the WHO, if that data if you see, that says that 65,000 new cancers are there and 38,000 people are dying with colorectal cancer. Another thing is, if you see among the top 5 cancers in India today, colorectal cancer constitute for about top 5 cancers in the India today. So colorectal cancer incidence is rising. So 2022 data which I am telling now, the number of cancer cases are much more and they are there in the world to see. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸರ್ವೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳನ್ನ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಂತ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಎರಡನೇದೇನೆಂದರೆ ಈ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗ್ಲೋಬಕಾಲ್ ಅನ್ನೋದು WHO ಒಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 65,000 ಹೊಸ ರೋಗಿಗಳು ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸುಮಾರು 38,000ದಿಂದ 40,000 ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮೃತ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಸರ್ವೆ, ವೈ ಸರ್ವೆ ವಾಸ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿ colorectal cancer symptoms, people doesn't know what are the symptoms of colorectal cancer. Number 2, people also doesn't know. So number 1 is people doesn't know the symptoms of colorectal cancer. People also doesn't know when to show to the doctor. So if the colorectal cancer symptoms are there, they may not show it. And other thing is that sometimes what patients do is they will do self-medication. They will not go to doctor at all. If some gastritis or anything is there, if there is something is there, they will do self-medication. They will not go to doctor. So that is also one of the why we are going to see this. Another very, very important thing is that colorectal cancer is now started seeing in a younger patients. Previously it was seen in a elderly patients. Now it is seen in a younger patient. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಂಬರ್ 1 ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಬರೀ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಈಗ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಗಳಿಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದಂಥ ಸರ್ವೆನ ಇದು ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ. ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಇವೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಇದರಿಂದ ಈ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಯಾವ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. A blood bleeding in the motion that could be a sign of colorectal cancer. Any alteration in the bowel habit, persistent diarrhea persisting for long time, constipation persisting for long time, abdominal discomfort for long time, weight loss, abdominal distensions,
ದೀಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಮೋಷನ್ ಪಾಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನದ ಇದು ಬವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ಭೇದಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ದಿವಸ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ವೆನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಸುಮಾರು 937 ಜನಗಳು ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 608 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು, 327 ಜನ ಪುರುಷರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಲು 30ರಿಂದ 20 ವರ್ಷದವರು, 35ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದವರು, 45ರಿಂದ 55 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸರ್ವೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸರ್ವೆನ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಇಮೇಲು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಇದೇನೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು 10,200 ಜನ, ಸುಮಾರು 10,198 ಜನ ಈ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 55% ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು, 45% ಜನ ಪುರುಷರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ, 50% ಜನ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾರಕ್ಕಿಂತ 3 ಸತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾರಿ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ, 80% ಜನ ನಿಮಗೆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ನು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ನು, ಭೇದಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ತಾವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇದಿರ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, 80% ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು 3ನೇದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 4ನೇದು ಏನಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸುಮಾರು 65% ಜನ ಅವರಿಗೆ ಬೌಲ್ ಆಂಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 3ನೇದು ಕಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ, 40% ಜನ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು, 40-50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಜನ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಈ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,200 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸರ್ವೆನ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಬಹುತೇಕ ತುಂಬ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ. ನೀವು ಈ ಜನಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋರು, ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಓದೋ ಅಂಥ ಜನಕ್ಕೆ 60-80 ಜನಕ್ಕೆ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪಾಪ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋವಂಥ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿನ ನನ್ನ ಕಲೀಗಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮೈಕ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ವರ್ಗದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇದು ಯಾವ ವಿಧದ ರೋಗ, ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜನರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮೂರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ
ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಗಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತು ಅಂದರೆ 53% ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಧದ್ದು ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫುಡ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೋಝನ್ ಫುಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ 80% ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸೆಯಾರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಫ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3-4 ಟೈಮ್ಸ್ ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3 ಸರಿ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇವನ್ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ್ತೀವಿ ವಿನಃ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಿವಲೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50% ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3 ಸಲಿನಾರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಈವನ್ ಮೋರ್ ವರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 25% ಅಂದರೆ 1/4 ಆಫ್ ದ ಜನರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೊತ್ತಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂಥರ ನಮಗೇನೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತು, ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ 2 ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಭಾವ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೊದಲನೇದು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಎರಡನೇದು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ, ಮೂರನೇದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಂದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 64% ಜನ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟೇ ಅವೇ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1/3 ಅಂದರೆ 36% ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಈ ಊರಲ್ಲಿ 30% ಪೀಪಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ವೋ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ 36% ಜನ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವು ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಅಬೌಟ್ 40% ಅಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಬೌಟ್ 48% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಲು ಹತ್ತಿರದಿರೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ 88% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅವರು ತಾವಾಗೇನೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವ್ರ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸೋದು ಬರೀ 12% ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸೋದು. ಅಗೇನ್ ಅ ವೆರಿ ವರಿಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಬಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅವರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು? ಅಗೇನ್ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಊಟನ ಇಲ್ಲ ಡಯಟನ್ನು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ವಾಕಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 50% ಅರ್ಧ ಜನರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊತಾರೆ ವಿನಃ ಕೊನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಬಂದು ನೋಡೋದು ಬರೀ 15% ಜನರು ಅಷ್ಟೇ ಬಂದು ನೋಡೋದು. ಈವನ್ ಇಫ್ ಎಷ್ಟೋ ಹಲವಾರು ವಾರಗಳಿಂದ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ಗೆ ಡೈರಿಯಾ ಇದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ನೋಡೋದು ಬರೀ 15% ಜನರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೋಷನ್ ರಕ್ತ ಬೀಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೋಷನ್ ರಕ್ತ ಬೀಳೋದು ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಜನ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಗಿದ್ರೂ ಒಂದು 25% 1/4 ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಲು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಅವರಾಗವರೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. 12% ಜನ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವೇ ಮಾಡೋಂಥ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಬರೀ 60% ಜನರು ಅಷ್ಟೇ. ಮೋಷನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ನೋಡಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಓನ್ಲಿ 60% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್.
ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಆಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್ ಏನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡ್ತು ಅಂದರೆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ 33% ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೋಗ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಈ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರು, ಏನೋ ಒಂದು ChatGPT ನೋಡಿಬಿಟ್ರು, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಜನ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಭಯದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೀಸಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಬವಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ನಿಯರ್ಲಿ 80% ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬವಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೈನ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಈ ಥರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಈವನ್ ದ ಬವಲ್ ಇವಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಈವನ್ ನೋವು ಇಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮದು ಬವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಇದರಿಂದ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥರ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು ಅಂದರೆ 78% ಜನ ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದು ಬಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಅರ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೂ 80% ಜನ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಂಟ್ ಈವನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ is a early sign of the cancer, and this is a significant awareness gap. So what was the response and the feedback that we got from Bangalore national survey that was done? So 10,198 people were surveyed, and most of them were belonging to 36 to 45 age group, which is also our critical age group for early awareness of colon cancer, because in India we are seeing colon cancer at a much earlier age than in other countries, and 37.7% belonged to that age group. Then the younger lot 25 to 35 was 26%, and 46 to 55 year olds were 24%. Only 11.7% of the respondents were above 55 years of age. So basically it gave us an insight in the early and younger age group more than the older age group, and that is the target audience for us. So amongst all the respondents, Hyderabad recorded the highest participation with 11.3%, Kochi 9.9%, Bangalore 9.4%, and Calicut and Mumbai were about 8%. So the first question which we asked was whether people are exercising or not. More than half of the people, 54.7%, do not exercise regularly. 45% report exercising at least 3 times a day. Now we know that physical activity is a very important way of preventing not just cancer but also other diseases, and we are not exercising enough for sure in our country. How often do people eat outside? We have definitely moved on to a more urban lifestyle. So almost half of the people consume food every day outside. So 48.5% consume outside or packaged food a few times a week. 30% of them are doing it daily. So 1/3 of us are eating outside, and it's not a very healthy way to eat. Especially if you are eating, we should be eating more healthier stuff with more fiber, less packaged food.
We also know that a lot of people used to smoke earlier, but now that improvement is there. People are aware that smoking is not very healthy. It is injurious to health. So 65% of the people who we surveyed do not smoke and do not consume alcohol. Tobacco remains a very big risk factor, a preventable risk factor in all cancers, including colon cancer. Now, a lot of patients have gastric problem. It is one of the commonest symptom. You ask anybody what is the problem, they'll say some acidity, some gastric problem. So 44.6% of patients are taking medicines on their own. Self-medication is one of the most harmful thing that most of our people do. Like Dr. Aditya said, ChatGPT, Google doctors, WhatsApp doctors. So a lot of people are doing self-medication. 43% are going for home remedies. Only 11.5% patients are actually reaching doctors, which is not a very healthy thing for our population, our community. And 50% people are taking medications on their own. They're just going to the pharmacy, gastric medicine, give me some gastric medicine, and they're taking it without knowing, is it safe, is it effective, is it really harmful to take the medicine, is it going to cause any further harm, or is it going to address the root cause. So people are just treating their symptom. They know that if you take pantoprazole, you take some Rantac, you will feel some relief, so they just take it and they keep taking it for a long time. So 50% of patients rely on OTC medicine, 35% prefer adjusting their diet and lifestyle. So they will wait for some time, and only 14.8% out of these go and consult a doctor. A lot of people will say piles is there, or some hemorrhoids are there, blood is there in the stool. So a lot of people have blood in stools, but they don't really come up and tell us. In fact, blood in stool is the most critical symptom. It could be painless, but if any blood is there in the stool, people should actually reach out to help. So 61.8% people had blood in stool, and 25.9% were medicating despite blood in stool, and 12.3% were not even sure if they have blood in stool. So awareness about what blood in motions or blood in stool means, how should you react to it. You should reach out to the doctor first thing as soon as blood is seen in urine or even in stool or wherever. Like, bleeding is not a normal symptom. Any bleeding should be reported to the nearest doctor. Even a general physician is fine. Now, most people we asked, why are you not seeing the doctor? Most people say that they are very busy. So 30% people were saying we don't have time to go to the doctor. A lot of people think that, no, why should I go? What if something comes up? There is fear. There could be multiple fears: fear of a disease, fear of cost, fear of doing more investigations. But 27.1% patients had fear before seeing a doctor, so they avoided seeing a doctor. And 1/4 patients feel embarrassment because it is a complaint of stool. People feel that no, why should I see? It is something. Everybody has issues in stools. Everybody has issues in motions. Like we have a lot of female patients not reaching doctor because of problem in the breast. We have a lot of male patients or male participants who do not report because of problem in the stool or problem in the penis or any swelling in the scrotum. So this should be really, that embarrassment should be really taken away with a doctor. There is no scope for embarrassment. And a lot of people think that it's only blood, it can't be cancer. What was the response and the feedback that we got from Bangalore? ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಬೇಕು, ಆತಂಕ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಬೇಗ ಕಂಟ್ರೋಲು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಸಚ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಒಂದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಾಗೂ ಈಗ ಅಜಗಜಾಂತರ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಭಾಳಷ್ಟು ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಭಯ ಪಡೋದು ಒಂದೇ, ಸರ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನೋ ಇಲ್ವಾ, ಬಟ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೋಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ತ ಬಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಗಿಸಿ. Now, for example, see with the piles also. So for the see, what I am suggesting is any symptom which is persisting, you must seek the doctor. Say for example, you had a gastritis today, tomorrow it is solved, day after tomorrow it is not there, may not be the symptom. So you are having regularly gastric problem, you are having a gastric problem persisting for something. So any symptoms which persist, which requires a medical attention. Even piles will cause bleeding, but you check the doctor. If doctor confirms you that it is because of piles, then you are much more this thing. So idea is that not to think every bleeding in the blood as a piles. So that is the idea. Piles can cause bleeding, or there are many more reasons which can cause bleeding. ಮೋಷನಲ್ ರಕ್ತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತರ ಅನುಮಾನ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿಯಿಂದನೂ ಬರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯೂಶಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾನಸಿ ಅವರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು. ಎರಡನೇ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಒಂದು, ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒಬೇಸಿಟಿ ಒಂದು ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವಾರಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದೇನೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ತಿನ್ನೋ ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್ಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ನ ನಿಮಗೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಕರಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಬೀಫ್ ಅಂದರೆ ದನದ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಪೋರ್ಕ್ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ದಿವಸ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಥದ್ದು, ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶ. So, madam, so one more thing it is, some tools have some swelling or not, swelling about in the tools or not. Stools, okay, swelling in the stools. Public as such, male or a female, they are not open about the problems. So she was trying to say if there is any such issues. Yeah. I won't clear that. ಸರ್, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಜನಕ್ಕೆ? ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಕಾಪಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ತನಕ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ 4ಗಳನ್ನ ತನಕ ಕೂಡ ಗುಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಲಿವರ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಗುಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಲಿವರಲ್ಲಿ 1-2 ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು.